آج پریس کانفرنس جو بلائی گئی ہے اور آپ تمام حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں، سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ سب حضرات جان رہے ہیں کہ انجمن اسلامیہ رانچی انتخاب 2025 کا عمل جاری ہے اور اس سلسلے میں ہم تمام لوگ محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ اب تک کا جو عمل ہے، اس سے پہلے فارم طلب کیے گئے تھے منتظمہ کے ممبرشپ کے لیے اور اس سلسلے میں تقریباً 1255 فارم جمع ہوئے، جس میں 3000 کے آس پاس ممبران تھے۔ اسکروٹنی اور اسپاٹ ویریفیکیشن کا عمل جاری ہوا، دیہی حلقوں میں بھی، شہروں میں بھی، اور ذمہ داران سے رابطہ کرنے کے بعد پھر اس کی فہرست تیار کی گئی اور منتظمہ کی جو ابھی فہرست تیار ہوئی ہے اور تھوڑی دیر میں آپ تمام لوگوں کے سامنے وہ جاری بھی ہوگی، وہ ڈرافٹ لسٹ ہے۔ وہ فائنل لسٹ کی حیثیت نہیں ہے اس کی، وہ ڈرافٹ لسٹ ہے، تاکہ اگر کسی صاحب کو یا کسی ممبر کو اگر اس سلسلے میں کسی کے نام میں، کسی کے پتہ میں یا دیگر چیزوں میں کوئی غلطی رہ گئی ہو، یا کسی اہل شخص کا نام چھوٹ گیا ہو، یا کوئی ایسا شخص جس کا نام وہاں پر نہیں رہنا چاہیے وہ آ گیا ہو، تو ان تمام لوگوں کے لیے ان تمام لوگوں کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ وہ تصحیح کے لیے یا شکایت کے طور پر یا اعتراض کے طور پر اپنی درخواست انتخابی دفتر انجمن اسلامیہ میں جمع کر سکتے ہیں۔ یہ تفصیلات جمع کرنے کے لیے جو ووٹر ابھی جو ڈرافٹ لسٹ جاری کی جائے گی، اس کو دیکھنے کے بعد، معائنہ کرنے کے بعد، اگر کسی صاحب کو کوئی اعتراض، شکایت یا تصحیح درکار ہو کہ اس میں درست بات آنی چاہیے، اس طرح کے کچھ اس میں کسی کے ناموں میں کوئی اسپیلنگ میں، دیگر چیزوں میں، تو تحریری طور پر اپنی بات انتخابی دفتر میں جمع کر سکتے ہیں، جس کی مدت آئندہ کل یعنی سنیچر 20 دسمبر سے 23 دسمبر منگل تک رہے گا، اور یہ وقت رہے گا درخواست قبول کرنے کا صبح 11 بجے سے لے کر کے دوپہر 2 بجے تک۔ اسی درمیان میں اور اسی وقت میں درخواستیں قبول کی جائیں گی اور انہی ایام میں درخواست قبول کی جائیں گی۔ یہ 20 دسمبر 2025 روز سنیچر سے 23 دسمبر 2025 روز منگل صبح 11 بجے سے دوپہر 2 بجے کے درمیان ہی درخواست قبول کی جائیں گی۔ اس درمیان انتخابی دفتر کھلا رہے گا اور درخواست حاصل کرنے کے لیے وہاں لوگ موجود رہیں گے۔ ایک گزارش یہ بھی کرنی ہے کہ یہ جو ڈرافٹ لسٹ ہے، یہ ایک اہم معاملہ ہوتا ہے اور ایک حساس معاملہ بھی ہے، لہٰذا ہم تمام حضرات سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کے توسط سے اور آپ لوگوں کے مادھیم سے کہ اس مرحلے کو مکمل سنجیدگی، تحمل اور بردباری کے ساتھ لیں۔ اگر اس میں کسی کو کوئی بات کہنی ہو تو افواہ کا بازار نہ گرم کریں، تنقید اور تبصرہ سے باز رہتے ہوئے انجمن اسلامیہ کے انتخاب کو ہم لوگ مثالی بنانے کی کوشش کریں، اور انجمن اسلامیہ کے انتخاب کو مثالی بنانے میں ہم تمام لوگ شامل ہو کر کے اس کو آگے بڑھائیں، تو اس کا اچھا رزلٹ آئے گا اور ایک خوشی کے ماحول میں ان تمام چیزوں کو ہم لوگ کر سکیں گے۔ یہ جو ڈرافٹ لسٹ جاری ہو رہی ہے، جس کو ابھی دیوار پر، دفتر کے باہر دیوار پر چسپاں بھی کرایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کلرڈ جو ہے رنگین سافٹ PDF فائل بھی ہم لوگ سوشل میڈیا میں بھی اور ڈیجیٹل میڈیا میں بھی جاری کریں گے اور اس کو عام کریں گے۔ یہ 2 طریقہ ہوا۔ تیسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آ کر کے ووٹر لسٹ ہمارے دفتر میں آ کر کے دیکھنا چاہیں تو معائنہ کر سکتا ہے، لیکن چونکہ باہر وہ چسپاں رہے گا ہی، باہر لٹکا ہوا رہے گا، تو اس کو دیکھ لیا جانا زیادہ مناسب رہے گا، اور چونکہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا میں اس کے سافٹ PDF کاپی ہم ڈال ہی رہے ہیں اور وہ بھی کلرڈ رہے گا، تو تمام لوگوں اس سے بھی پرنٹ اپنا نکال سکتے ہیں اور پرنٹ نکال کر کے اس کو اپنے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس مرتبہ جو ووٹر لسٹ یا یوں کہیے کہ منتظمہ کی ڈرافٹ فہرست جاری ہو رہی ہے، اس میں ایک اضافہ کیا گیا ہے، اور وہ اضافہ ہے
जिन लोगों ने अपनी तस्वीर, कुछ लोगों ने जमा नहीं किया है, लेकिन जिन लोगों ने भी अपने फोटो जमा किए हैं फॉर्म के साथ, उन तमाम लोगों के फोटो कलर्ड शक्ल में वो आपको सॉफ्ट कॉपी में, PDF सॉफ्ट कॉपी में आप लोगों को मिल जाएंगे। उससे भी आप लोग फायदा उठा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ये आपको मैंने बताया कि कुल 1255 फार्म हासिल हुए थे, जिसमें मेंबरान की तादाद तकरीबन 3000 के आसपास थी। लेकिन स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन के बाद उसमें जो मेंबरान की तादाद अभी करार पाई है, जो ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल है, उसकी तादाद है 1746 है। आप लोग अगर ड्राफ्ट लिस्ट को देखेंगे तो सीरियल नंबर में 1747 आखिर में नजर आएगा, लेकिन बीच में एक रो बढ़ गया है और उसमें एक नंबर चढ़ गया है, तो हकीकत में वो 1746 है। तो ये ड्राफ्ट लिस्ट है। इस सिलसिले में अगर किसी को तस्हीह दरकार हो, किसी को मजीद कोई बात कहनी हो, तो ज़बानी या टेलीफोनिक किसी तरह की कोई बात कबूल नहीं की जाएगी, बल्कि जो कुछ भी कह के देना हो या अपनी बात हो, वो तहरीरी तौर पर लिख करके अंजुमन इस्लामिया के इंतखाबी दफ्तर में जमा करना है। उसकी कॉपी, फोटोकॉपी लेके आएंगे, आदमी यहाँ मौजूद रहेंगे, वो आपको रिसीविंग दे देंगे उसी पर। बेहतर ये होगा कि आप अगर दरखास्त के साथ कुछ चीज जमा कर रहे हैं तो अपनी दरखास्त के ऊपर में नंबर वाइज उसको भी लिख दें, ताकि सहूलत हो कि फलां फलां चीज़ों को आपने इस दरखास्त के साथ जमा किया है। ये बातें हैं जो आप हज़रात के सामने आज की तफसील के साथ जी। हाँ, ड्राफ्ट लिस्ट कब से जारी करा और बता दीजिए जी। ड्राफ्ट लिस्ट आज से जारी हो जाएगा। ड्राफ्ट लिस्ट जो है मुआयना के लिए आज हम लोग, आज तारीख है आपकी 19 दिसंबर 2025। आज हम लोग अभी थोड़ी देर में उसको सटवा देंगे अंजुमन के अभी इंतखाबी दफ्तर के बाहर, और कुछ देर के बाद हम लोग प्रेस रिलीज भी जारी कर देंगे, हिंदी में भी, उर्दू में भी, और साथ ही साथ उसका सॉफ्ट PDF फाइल भी डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में हम लोग जारी करेंगे। आपत्ति दर्ज करने का आखिरी तारीख कब तक? ये 23 दिसंबर 2025 दिन के 2 बजे तक ये जो लोग शिकायती तहरीर जमा करेंगे, दरखास्त तहरीर तौर पर जमा करेंगे, इसका लेने का वक्त सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के दरमियान है, और इसकी तारीख 20 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक है। लिहाजा तमाम लोगों से ये गुजारिश भी की जाती है कि तारीख का भी और वक्त का भी खास ख्याल रखें। तारीख के बाद और वक्त के बाद कोई दरखास्त या कोई तहरीर या कोई शिकायत एतराज काबिल कबूल नहीं होगी। रविवार को भी जी, रविवार एतवार को भी खुला रहेगा। अंजुमन इस्लामिया का दफ्तर जुमा को बंद रहता है, तो सबके पास शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, ये 4 दिन, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल 4 दिन में 8 घंटे का टाइम है। हर दिन 2-2 घंटे, हर दिन 3-3 घंटा, तो 4 या 12 घंटे का वक्त है। तो हर दिन 3-3 घंटा में आकर के आप जमा कर लें, जमा कर सकते हैं। अच्छा, काफी नाम जैसा बता रहे 3000 लोगों ने अप्लाई किया, 1746 सैराज के आसपास बता रहे, क्या कुछ बेसिक कारण कुछ बता सकते हैं, क्या कुछ वजह रही इतना? अंजुमन की जो पुरानी तारीख को हम लोग देखेंगे तो हमें अब अंदाजा होगा कि फार्म और मेंबरान की तादाद इस मरतबा शायद कुछ कम है, इससे ज्यादा ही तादाद में 3 टर्म 4 टर्म का पिछला देखेंगे आप, तो इस तरह फार्म जमा होते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि लोग जहां से 1 मेंबर होना है 2 दे देते हैं, कहीं से 1 होना है तो 5 कभी आ जाता है, कभी किसी वजह कर ऐसा होता है कि वो अंजुमन इस्लामिया के दायरे कार में नहीं आते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि अंजुमन इस्लामिया के ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं है, तो इस तरह के भी दरखास्त और फार्म आ जाते हैं। तो जो इंतखाबी दफ्तर होता है उनकी जिम्मेदारी होती है कि अंजुमन के बायलॉज या दस्तूर को सामने रखते हुए उन तमाम चीज़ों की स्क्रूटनी की जाए और उसकी तस्हीह की जाए, जांच पड़ताल की जाए, उसके बाद ही। लिहाजा पहले भी और अभी भी उसकी तादाद में कमी होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो तादाद फार्म की आई है, मेंबरान की आई, उसमें कमी ना हुई हो और हूबहू ऐसे रह गई हो।